আসন্না ট্রাস্ট, সুন্নাতে উদ্ভাসিত জীবনের জন্য। সুন্নতটা দুটো সুন্নত আলাদা থাকলে বা সাহাবীর আমলকে সুন্নতের ব্যাখ্যা হিসেবে দাঁড় করাতে পারলে আলহামদুলিল্লাহ, না হলে সুন্নত বিশেষ করে তাফারুদাত আর এটা আমাদের খুব মানে সাহাবেত মেয়ার মুতমাইন, তুমি এরপর থাকতে পারবে। তুমি একটা মূলনীতি নষ্ট করে একটা ছোট মশলা দরকার নেই, তুমি এই মূলনীতি দিয়ে জোরজার করে বড় জোর মাযহাবের দুটো মশলা ঠিক আছে আর 200 মশলাকে দূর করবে। হ্যাঁ, এইগুলো বলা হয় এই কারণে। তা না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সুন্নত হাদিস নস আছে, সাহাবীদের মন মানসিকতা সবসময় এটার বাইরে আমরা দুটো দলিল আছে, দুটো রায় আছে, দলিল একাধিক, সাহাবীদের ইজতিহাদ, এগুলো সব ঠিক আছে নাক্তা দেবী। কিন্তু একটা মারফু হাদিসের মোকাবেলায় একজন সাহাবীর ইজতিহাদকে তুমি গ্রহণ করছো বা এটার পক্ষে দলিল দিচ্ছো, এটা তো কঠিন। দাবা খেলা অনেক সাহাবী জায়েজ করেছে, দাড়িতে কেজাব কালো কেজাব দিয়ে সাহাবীদের থেকে রেওয়ায়াত আছে, বুঝেছো? নেই কি ওটা বুঝছো না, ওখানে তুমি কিভাবে নস রাখো না। عن قتادة قال حدثني ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا فقال ابن سيرين احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال فلان كذا وكذا. وللأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز انه لا رأي لأحد في كتاب الله وانما رأي أئمة فيما لم ينزل في الكتاب ولم تنزل في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رأي لأحد في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وللأعمش قال كان إبراهيم يقول عن يساره فحدثته عن سامي زياد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به. وعن الشعبي جاءه رجل يسأل عن شيء فقال كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في كذا وكذا وقال أخبرني أنت برأيك فقال ألا تعجبون بهذا أخبرته عن ابن مسعود رضي الله عنه ويسألني عن رأيي وديني عندي آثر من ذلك والله لأن أتغنى بالأغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. أخرج هذه الألفاظ كلها الدارمي. ঠিক আছে, এইটুকু থাক। কটা বাজে? 8টা বাজে নাকি? ও না, তাহলে এটা হলো উনি বলছেন, একজন জিজ্ঞেস করলো একটা বিষয়ে, তিনি বললেন যে আব্দুল্লাহ মাসউদের ব্যাপারে এই ফতোয়া দিতে। তিনি বললেন তোমার ফতোয়াটা দাও। উনি তখন বললেন যে আমি আব্দুল্লাহ মাসউদের ফতোয়া দিচ্ছি আর তুমি আমার নিজের ফতোয়া চাচ্ছ। আমি আমার নিজস্ব ফতোয়া দেওয়ার চেয়ে গান গাওয়াটাকে বেশি পছন্দ। আমি দায়রে নাইরে গান গাবো কেন সাহাবীদের কল থাকতে আমি তোমাকে আমার তার বিপরীতে আমার মত কি হতে পারে না। وأخرج الترمذي عن أبي سعيد قال كنا عند وقيع فقال لرجل ممن ينظر في رأيه أشعر الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مطلق. قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مطلق. قال رأيت وقيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال الرسول صلى الله عليه وسلم تقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحدث بأن تحدث ثم تقول حتى تمزي عن قولك هذا. نعم. عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعطاء ومجاهد ومالك بن انس رضي الله عنه تعالى عنهم انهم كانوا يقولون ما من احد الا وماخوذ من كلامه ومردود عليه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الجمله فلما مهدوا الفقه على هذه القواعد فلم تكن مسألة من المسائل التي تكلم فيها من قبلهم التي وقعت في زمانهم إذا وجدوا فيها حديثا أو مرفوعا متصلا أو مرسلا أو موقوفا أو صحيحا أو حسنا أو صالحا للاعتبار أو وجدوا أثرا من آثار الشيخين أو سائر الخلفاء وقضاة الأمصار أو فقهاء البلدان أو استفادا من عموم أو إجماع أو اقتضاء فيسره الله لهم العمل بالسنة على هذا الوجه. وكان أعلمهم شأنا وأعظمهم رواية وأعرفهم للحديث مرتبة
وعرفهم كان أحمد بن حنبل ثم عيسى بن راهوي. وكان ترتيب الفقه على هذا الوجه يتوقف على جمع شيء كثير من الأحاديث والآثار. حتى سئل أحمد يكفي رجل 100 حديث حتى يفتي؟ قال لا، حتى قيل 500 حديث. قال أرجو كذا في غاية المنتهى، ومراد الافتاء على هذا الأصل. ثم أنشأ الله تعالى قرنا آخر فرأوا أصحابهم قد أفاوهم ما وجد من الأحاديث تمييز الفقه على أصلهم، فتفرغوا لفنون الأخرى كتمييز الأحاديث الصحيح المجمع عليه من كبراء أهل الحديث كيزيد بن هارون ويحيى بن سعيد القتان وحماد وعيسى وأدراكهم، كجميع أحاديث الفقه التي بنى عليها انتقال الأمصار وعلماء البلدان ومذاهبهم، وكالحكم على كل حديث بما يستحقه، وكالشاذة والفاظة من الأحاديث التي لم يردوها أو تركوها التي لم يخرج من جهة الأوائل مما فيه اتصال أو ورود سندا أو رواية فقيه عن فقيه وحاكم عن حاكم أو نحو ذلك من المطالب العلمية. وهؤلاء هم البخاري ومسلم وأبو داود وعبد الله بن حميد الدارمي وابن ماجه وأبو يعلى الترمذي والنسائي والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب الديلمي وابن عبد البر وأمثالهم. وكان أوسعهم علما عندي وأنفعهم تصنيفا وأشهرهم ذكر الرجال 4 متخالفون في العصر. أولهم أبو عبد الله البخاري رحمه الله، وكان قوله تجريد الأحاديث الصحيحة المستفيدة المتصلة من غيرها واستنباط الفقه السيرة والتفسير منها، تصنف جامعه الصحيح وفاه بما شرطه. وبلغنا أن رجلا من الصالحين رأى رسول صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول: ما لك اشتغلت في فقه محمد بن إدريس وتركت كتابي؟ قال: يا رسول الله وما كتابك؟ قال: صحيح البخاري. আমাদের ইসলাম স্বপ্নের উপরে না, তোমাদের ইসলাম স্বপ্ন কাষ্ঠের উপরে, তোমাদেরটা ভিন্ন কথা। এইগুলো দিয়ে সেদিন একজন আমাকে মসজিদে প্রশ্ন করেছে যে শাহউল্লাহ বলেছেন 400 বছর পর্যন্ত মাযহাব ছিল না, তুমি আবার ওই যে শাহউল্লাহ তকলিদ করতে গেলে কেন? তোমার পছন্দ হয়েছে ভিডিও। কথা হলো যে স্বপ্ন কাশগুলো যখন থেকে মানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তখন থেকে ইসলাম 12টা বেজে গেছে, একদম 12টা বেজে গেছে। দুঃখজনক হলো আমরা স্বপ্ন কাশকে যত প্রভাবিত হই, তাকওয়া ইবাদতে অত প্রভাবিত হই। সাহাবীদের শাহাদতে, সাহাবীদের তাকওয়ায়, সাহাবীদের আমলে যতটুকু প্রভাবিত না হয় তার সেই স্বপ্ন কিন্তু অনেক বেশি প্রভাবিত। স্বপ্ন 100 হাদিসের চেয়েও বেশি কাছে। এগুলো রোয়ান, এগুলোর কোনো এগুলো কেউ দেখে থাকতে পারে, দেখে থাকলে এটার একটা তাবিল আছে, বুঝতে পেরেছি। সেটা হলো যে প্রথম যে গ্রন্থটা সহিহ মেয়ারে লেখা এটা, তার মানে এটাই রসুল আছে সেখানে। আমরা তোমাদের বলি আহলে হাদিসেরা, আল্লাহ তাদের আহলে হাদিস খারাপ বোঝাচ্ছি না, কারণ আহলে হাদিসের অনেক কিছুই ভালো। তারা নিজেদের ফেকাটাকে ফেকে মোহাম্মদী দাবি করে, জানো বই আছে। আমরা তাবুতে বসে আছি মিনাই, হজের জন্য গেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মোল্লা হিসেবে, অর্থাৎ ক্যাম্পে ক্যাম্পে যে হাদিদের ওয়াজ করা, ওয়াজগুলো তো করবে সৌদি আলেমরা, আমরা তাদের এগুলো ব্যাখ্যা করি মুতাজ্জি। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি, আমাদের সাথে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদের এক বাঙালি ভাই আছেন, উনি এখন আছেন সৌদি আরবে। এখন আবার উনি আমার মতের পক্ষে, ওই সময় আমার সাথে খুব অবস্থা বন্ধু মানুষ। উনি ওরা জিজ্ঞেস করছেন, উস্তাদ তুমি কোন মজাব, তুমি কোন মজাব, তুমি কোন মজাব, তুমি কোন মজাব? প্রত্যেকে বলছে কেউ মালিকি, কেউ শাফি, কেউ হানাফি, বিভিন্ন আফ্রিকার লোকেরা সবাই মালিক, ইন্দোনেশিয়া সবাই শাফি, আমরা পাক ভারতের প্রায় সব হানাফি। এখন মুর্তাজা ভাই বলছে যে আনা আলাল ফিকহ মুহাম্মদ, আমি মুহাম্মদী মাযহাবী। উস্তাদ খুব রাগলেন, বললেন যে দেখো নুসুসুস শরিয়া পরে ফিকহ নুসুসগুলো সব জাত ইহতিমাল, কাজেই তুমি একটা ইহতিমালকে তায়িন করতে পারো না যে এটাই মুহাম্মদের ফিকহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বেশ কিছু বললেন। 2 নম্বর বললেন
যে দেখো মাসু যাকারি ইয়ানকুদু কওল আহমদ ইবনে হাম্বল। ইবনে তাইমিয়া বলছেন না, ইবনে তাইমিয়া এবং আহমদ ইবনে হাম্বল একটা মতে দুই দল হয়ে যায়, কে মুহাম্মাদি আর কে গায়র মুহাম্মাদি। তাহলে তুমি কি ফিকহে মুহাম্মাদি বলতে পারছো? এই দুটো মতের কোন মতটা ফিকহে মুহাম্মাদি? ওকে প্রশ্ন করছে যে এই দুটোর কোনটা ফিকহে মুহাম্মাদি। তুমি কি ইবনে তাইমিয়াকে মুহাম্মাদি দলে ঢুকাবা, তাহলে আমাদের খারিজ হয়ে যাবে। আর যদি আমাদের তাহলে বোঝা যাচ্ছে দুটোই মুহাম্মদ, তার মানে যত ইহতিমাল আছে সবই ফিকহে মুহাম্মাদি। কথা বুঝতে পারো? এই জন্য যত সহি হাদিস আছে সবই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিতাব। তো ওই সময়ে খালেদ সহি হাদিসের কিতাব দেখা হয়নি বলতে হয়তো জানি না কখন এটা উনি স্বপ্ন দেখেছেন, কিছুই জানি না। মানে আমরা কোনো সহি কথা বললে মানুষ দলিল চাই। আর যদি বলি আমার দাদা হুজুর সুন্দরবনে বাঘ মারছিল বদনা মেরে, কোন সালে কোন তারিখে কোন লোকটা ছিল কেউ স্বপ্ন একবারে এই স্বপ্নগুলো হলো ওই রকম। স্বপ্নটা কে দেখেছিল, কোন তারিখে, সহিহ বুখারী মুসলিম লেখার আগে না পরে, কেউ পছন্দ করবে না। কিছু করার নেই, হাকাজাত দুনিয়া। এই জন্য সহজ কথা হলো স্বপ্ন, কাশ, মোরাকাবা, মুশাহাদা, ইলহাম, ইলকা এগুলো মওজুদ, এগুলো শুউর নফসি, এগুলো ইকরাম কারামাত লিশাখসিন মুআয়্যান। এমনকি ওই শখসের জন্য এগুলো দলিল না। ওই ব্যক্তি যে স্বপ্নে দেখেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেছে, বলেছেন বুখারী আমরা সহিহ বুখারী আমার দলিল, সে অন্য একটা সহিহ হাদিস বুখারীর অজুহাতে থাকতে পারে। দুই নম্বর কথা, আমরা যারা আমাদের দেশে সহিহ বুখারী তাজিম এটা তোমরাই প্রতিষ্ঠা করছো। এখন যখন কেউ বলেন সহিহ বুখারীতে থাকলেও ওর বাইরে কোনো হাদিস মানা যাবে না, তখন তোমরা এটা খণ্ডন করতেছো। কেন খণ্ডন করতেছো? তুমি তো এইটা তো আমাদের হুজুর এই ওয়াজটা করে, এই গল্পের ওয়াজটা করে না। এখন কথা হলো সহিহ বুখারীর তো সব, এমনকি যারা বুখারীর কথা বুখারী মানছে না, বুখারী তো তিন তালাকের পক্ষে, এটা তো বুখারীতে নেই। বুখারী কত তিন তালাক, এমনকি তিন তালাকে এক তালাকে হাদিসটা বুখারী আনবে, বুঝতে পারছি না, তাহলে তো এটা মানছি না। বুখারী অনেক মত আছে যেগুলো আমরা মানছি। বুখারী বলছেন, এটা ওনার মত, মালিকি মাযহাবের মত, যে হারামাইনের মত থাকলে বিপরীত দেওয়া হবে। কারণ তো হারামাইনের অনেক মত হাদিসের অজুহাতে অনেক হাদিসে হারামাইনটা মানে না। এই জন্য এই স্বপ্ন কাজগুলো শরীয়তে কোনো দলিল, বরং আমাদের এগুলো না বলা উচিত। তোমরা, আমার কষ্ট লাগে যে আমাদের বড় বড় আলেম ওলামা যখন ওয়াজ করেন, মুহাদ্দিস 30 বছর 40 বছর হাদিস পড়াচ্ছে, ক্লাসে যখন পড়ান হাদিস পড়ান, অনেক এবারত অনেক নকল, আলহামদুলিল্লাহ সাহেবের তেলা, কিন্তু যখন ময়দানের ওয়াজে ওঠেন মনে হয় যেন কিছুই জানেন না। হিসেব করে দেখো, নুসুসুল হাদিস তিনি সহি করে বেশি বলেন, অল্প একটা সাধারণ কথা, এরপরে গল্প 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 গল্প। কেমন যেন আমাদের ধারণা হয়ে গেছে যে নুসুসুল হাদিস কোরআন দিয়ে বোধহয় মানুষ শুনে নেওয়া। দু একজন আলেম আছে আমাদের দেশে যারা শুধু নসের হাদিস হিসেবে কিছু বলে না, একবার তাদের হাদিস শুনে লোকে এত বড় দাড়ি রেখেছে, টাকনুর ভিতরে কাপড় তুলেছে, মানে এবং চোখের পানিতে বুক মিশিয়ে ফেলছে, শুধু হাদিস বলে আর কিছু। হাদিসে মানুষ কানবে না, কানবে গল্প শুনে, ওই কান্নার আমার দরকার নেই, আমার তো কান্নার দরকার নেই। আমি খাল আল্লাহ খাল রসুল বলে আমার সব হবে। আমার শ্বশুর আমাকে বলছে যে বাবা, আমার আব্বাও তো ওয়াজ করতো শেখ সাদির কথা, জালালউদ্দিন রুমির কথা, ডক্টর ইকবালের কথা বলতো, তুমি তো কিছু বলো না। আমাদের হুজুর এগুলো বলায় কোনো দোষ নেই, এগুলো বললে কোনো সওয়াব নেই। আল্লাহ আল্লাহ রাসূল বলে সওয়াব আছে।
সব নেই তাই বলতে হবে। এরপরে আমার শ্বশুর এগুলো আর করবে না, ওই কাটা 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 কিছু হাদিস এই জন্য কথা হলো যে আমার তো মনে হয় হাদিসের যে শক্তি এটা কোনো গল্প নেই, এটা গল্পগুলো মিথ্যা আজগুবি বানোয়ার, যদি সত্যও হয় হালাফার দিয়া। এই জন্য গল্প এই যত বেদাতি তোমরা বেদাত করো না আশা করি। একজন একটা পীর যদি বউকে দিয়ে যেতে বলে যেতে হবে, পীর যদি বলে তোমার বউটা আজকে রাত্রে আমার কাছে রেখে যাও, দিয়ে যেতে হবে। ইসলামের শরীয়তে প্রমাণ আছে, এক বুজুর্গর কাছে একজন মুরিদ হয়েছে, মুরিদ হওয়ার পরে বলছে যে তুমি তো আমার মুরিদ হতে পারবা না, মুরিদ হতে গেলে আমার সব শুনতে পারবা না, মুরিদ হতে গেলে সব সব পারবো, ঠিক আছে আজকে রাতে তোমার বউটা আমার কাছে রেখে যাবে। এখন খুব কষ্টবোধ করে রেখে গেছে, ওই রাত্রে বাড়িতে ডাকাতে আসছে ওর বউ ধর্ষণ করার জন্য, বউটা হুজুরের কাছে দেখাতে বেঁচে গেছে। আর বলি চাও সুবহানাল্লাহ বলেন তখন জুনায়েদ বাগদাদি বা জুনুন মিসরি বা এর নামে হবে। একজন এসে বলেছে বায়াত করবো, পীর হোক মুরিদ হোক, আসলে ওদের সঙ্গে কোনো মুরিদ ছিল না, আপনি আসতে বসতে সহবত, সব জাল কথা, মিথ্যে কথা, গল্প। এরপরে বলছে যে তাহলে বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়া জুনায়েদ নাকি রাসূলুল্লাহ, হ্যাঁ সাদেক ছিল না রাসূলুল্লাহ বলতে হবে। এখন এরপর গল্পগুলো অনেকই আছে, এইটা দিয়ে এই মুশরিক কাফেররা দলিল দেয়। এটা তো এটা মুশরিক কাফেররা বানায়নি, আমাদের বুজুর্গদের বই আছে। আমার নিচে একটা বই আছে, একজন রাজবাড়ি থেকে পাঠাইছে, যত গল্প আছে শিরক কুফরের, পীর ধরে নিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে, পীর একজন স্বপ্নে পড়ে কিছু নিয়ে যাচ্ছে, অমক নিয়ে যাচ্ছে, পীর খবর থেকে নূর বেরিয়ে এসে তাকে বাঁচাই দিল, এই করলো তাই করলো, কবিতা শের ফার্সি যে পীর সব বলে যে পীরকে ধরো, পীর তোমাকে নিয়ে যাবে, এই যত শিরকিয়াত সব গল্পই এই কেতাবগুলোতে আছে। ওয়াজ গল্প দুই রকম, কেতাবুল্লাহ ও কেতাবুর রাসূলিতে আছে, এগুলোতে মানুষ আল্লাহমুখী হয়, আর একটা আমাদের কেতাবে আছে এগুলোতে মানুষ আমাদের মুখী হয়। কিতাবুল্লাহ কেতাবুর রাসূলি বলবে যে বাপ মার বেরুল ওয়ালিদাইন করলে হায়াতে বরকত হবে, রিজিকে বরকত হবে, ঠিক না? এই ওয়াজ করে আমাদের কোনো লাভ। আর আমাদের কেতাবে আছে হুজুরের নামে মানত করলে, হুজুরের খানকাই দিলে, হুজুরের হাদিয়া দিলে বিপদ কেটে যাবে, এই ওয়াজ করলে আমাদের লাভ। আমরা এই ওয়াজ করবো, এই জন্য আমার অনুরোধ হলো যে তোমার যেটাই সমজ হোক, ইজতিহাদ হোক, ফাহাম হোক, সমস্যা নেই, কিন্তু হাওলা কিতাবিল্লাহ সুন্নাতি রাসূল এবং এসব গল্প টল্প সব বাদ দাও। আমাদের অনেক মাসে, আমার একদম খুব প্রিয় মানুষের যশোরে একদিন এক প্রোগ্রামে, এই বছর প্রোগ্রামে আমার আগে সে কথা বলছে, আমার যাওয়া দেরি দেখে উনি কথা বলছেন, আমি ওনার পুরো মোটামুটি ওয়াজটা শুনলাম ওনার পিছনে বসে। উনি একজন বুজুর্গের হজের কথা, ওই বুজুর্গের আজামত, তার কারামত, তিনি ছোটবেলায় হরিণের গোশত খেতে চাইছিলেন, ও সে হরিণ পাচ্ছেন না, এখন একটা লোক হরিণ শিকার গুলি করেছে, হরিণ চলে গেছে, দৌড় দৌড়তে এসে মাদ্রাসার সামনে এসে পড়েছে, পরে সেটা কিনেছেন, হরিণ খেয়েছেন, পকেটে টাকা রাখতেন না, এই করতেন তাই করতেন, অনেক হুজুর ভালো মানুষ, কালবের ভিতরে এই সমস্ত শেখদের আদামত এমন ভাবে আছে, উনি বলতে গেলে এগুলো ছাড়া কিছু করবেন। এখন আমার পরামর্শ হলো এই জায়গাটায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবী উম্মতের লাভ, তোমারও লাভ, বাকি সবাই আলহামদুলিল্লাহ আমরা তাদের শ্রদ্ধা করি, নো প্রবলেম, তাদের ভালো জানি, তাদের বুজুর্গির ব্যাপারে হুসনে জন করি, আলহামদুলিল্লাহ।
তাদের কোনো সমালোচনা করি না, কিন্তু তাদের আদামত দিয়ে এইভাবে কাল পূরণ করে রাখলে আল্লাহ রসুল কোথায় কোন জায়গায় ঢুকবে? কোনো জায়গা নেই। আমার খুব অবাক লাগলো হজের আলোচনায় তিনি এই যতক্ষণ বলে আধা ঘন্টার মতো বা কাছাকাছি সময় এই এক শাইখের আদামত বলে, পুরনো মহাদ্দেশ, নাম করা মহাদ্দেশ, শাইখুল হাদিস। বুঝতে পারছি না এই গল্প টল্প সব توقع تجد استيحاء الجموع عليه بين المحدثين المتصلة مرفوعا واستنبط منه السنة وأراد تقريبها إلى الأذهان وتسهيل الاستنباط منها، فرتب ترتيبا جيدا وجمع طرق في الحديث في موضع واحد ليكون على اختلاف الحدود والأشعار في الأسانيد أصبح ما يكون، وجمع بين المختلفات فلم يدع لمن له معرفة بلسان العرب عضوا في الأعراض السنة إلى غيره. বুখারী এবং মুসলিমের পার্থক্য কি? বুখারী ফিকহি তরজে লিখেছেন আর মুসলিম মুহাদ্দিসি তরজে লিখেছেন। এই জন্য বুখারীর ভিতরে কয়েকশো আসার আছে, সহিহ মুসলিমে শুনছি নাকি 9টা আসার আছে, কোনো আসার উনি আনেননি। আর হাদিস বুখারী নিজের পছন্দটা একটা এনেছে, যেটা ওনার তরজমাতুল বাব। আর মুসলিম এক জায়গায় সবগুলো রেওয়ায়াত মানে ইখতিলাফ সনদ, ইখতিলাফ মাতান, জিয়াদাত, নকস, এগুলো সব এক জায়গায় এনেছে। কথা বুঝতে পেরেছি? এটা হলো ওনাদের দুইজনের খাসিয়ত। তা সাজিয়েছেন বাব, এমনকি বাবের তারাজুম তো উনি লেখেননি, উনি সাজিয়েছেন। কিন্তু এখানে কাসদু জামউ আলা হাদিস বিহাদাল মানা, কথা বলছো, উনি জমা করেছেন। একটা তো মানা তো আসতে হবে, এদের বিষয়গুলো তো বিষয় ভিত্তিক, বিষয়তে আসতে হবে। কিন্তু বিষয়ের ক্ষেত্রে কোনো একটা মাসআলা ঠিক করে ওটার পক্ষের একটা হাদিস এনে উনি ইক্তেফা করেননি। ওই বিষয়ে যেমন ইমাম তিরমিজি এখন তো ওই সনদের আরোপগুলো আনেননি, উনি হাদিস এনে ফুকাহাদের মতামতগুলো বলে দিয়েছেন। সবাই বিষয় ভিত্তিক। তবে ইমাম বুখারীর সাথে ইমাম মুসলিমের হলো মুসলিমের হাদিসের যে আমরা পাই এক জায়গায়, এটা বুখারীতে পাই না। কে বাড়িয়েছেন, কে কমিয়েছেন, কে আকবরানা বলেছেন, কে হাদাসানা বলেছেন, কে আন বলেছেন, কে আন বলেননি, কে সামাইতু বলেছেন, কে সামাইতু বলেননি, কে লফজ একটা বাড়িয়েছেন, কে লফজ একটা কমিয়েছেন, কে মুতাফাররিদ, কে শায, সবগুলো ওখান থেকে না। أبو داود السجستاني وكان حقه جمع الأحاديث التي استدل بها الفقهاء ودارت فيه وبنى عليه الأحكام علماء الأمصار فصنف سننه وجمع فيها الصحيح والحسن واللينة والصالح للأعمال. قال أبو داود وقد ذكرت في كتاب حديثا أجمع الناس على تركه وما كان منها ضعيفا مصرحا بضعفه وما كان في علة ميزتها بوجه يعرف الحائط في هذا الشان وترجم على كل حديث فيما قد استنبط منه عالم ما ذهب إليه ذاهب ولذلك صرح الغزالي وغيره بأن كتابه كافٍ للمجتهد. এখানে ইমাম আবু দাউদের সাথে তিরমিজির পার্থক্য যে উনি তাওফিক সুকুতিতে গিয়েছেন। উনি বলতেছেন যে ব্যাপারে আমি কোনো কথা বলিনি, এটা ধরে নিতে হবে যে সালেহ। সুকুতিটা আসলে খুব কঠিন, এখানে ভুল হতে পারে, সাহু হতে পারে। ইমাম তিরমিজি এর চেয়ে বরং একটু ভালো করেছেন, প্রত্যেকটার সাথে নিজের একটা না পড়। ورابعهم أبو عيسى الترمذي وكأنه استحسن طريقة الشيخين حيث بين وما أبهم. طريقة أبي داود حيث جمع كل من ذهب إليه ذلك فجمع كلتا الطريقتين وساد عليهما بيان مذاهب الصحابة التابعين وفقهاء الأمصار فجمع كتابا جامعا مختصر كل الحديث اختصارا لطيفا فذكر واحدا وأرمى إلى ما عداه وبين أن كل حديث أنه صحيح أو حسن أو ضعيف أو منكر وبين وجه الضوء ليكون الطالب على بصيرة من أهله فيعرف ما يصلح للاعتبار دونه وذكر أنه مستفيد أو غريب وذكر مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار وسمى من يحتاج إلى التسمية وكان من يحتاج إلى التسمية فلم يدع قائما ومن رجال العلم ولذلك يقال إنه كافٍ مجتهد مؤمن بقلبه. وكان من إنسان هؤلاء في عصر مالك وسفيان بعده قوم لا يكرهون المسائل ولا يهابون الفتيا ويقولون على الفتي بناء الدين فلا بد من إشاعته
ويهاون رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه حتى قال الشافعي على من دون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا، أي كان في زيادة أو نقصان كان على من دون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن يقول وقال الكلمة أحب إلي، وكان ابن مسعود إذا حدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ترفد وجهه فقال هكذا أو نحوه. وقال عمر حين بعث راحة এটা হলো মানে ইত্তিজাল ফিকহ উনি শুরু করেছেন, ইত্তিজাল হাদিস চলে গেল। তারাও ইজতিহাদ করেছেন, তারাও সাহেব রায় ছিলেন, তারা রায় দিয়েছেন, তবে তারা গায়রে ওয়াকি মাসআলাকে বর্জন করতেন, যেটা ওয়াকি হতো নুসুসের আলোকে একটা পক্ষে। কথা বুঝতে পেরেছি? এখানে তোমার বলি তোমাদের ধারণার জন্য অনেক কথা আসবে, হয়তো আমার বলার সুযোগ থাকবে না, ভুলে যাবো। শাহুল মহাদ্দেস দেহলভী বলেছেন, আরো অন্যান্য ভাগ করেছেন ফিকহুল হাদিস বা ইত্তিজাল হাদিস, ইত্তিজাউর রায়। ইত্তিজাউল হাদিসে তারা ইমাম শাফিঈ, আহমদ ইবনে হাম্বল, মালিক অন্যদের কাছে, ইত্তিজাউর রায়ে আবু হানিফা গেছে। কিছু পার্থক্য আছে এদের ভিতরে। এরা হাদিসের এইগুলো মাসালার ইস্তেমবাদাত করতেন, ইহতিমালি মাসালা বলতেন, এগুলো ঠিক আছে। ওরা বলতেন না। এই না বলার ভিতরে কারো পক্ষের কোনো খুব একটা বৈশিষ্ট্য নেই। তবে বাস্তবতা হলো যে অনেক সহিহ হাদিস দুঃখজনক ভাবেই ফুকাহাউল হাদিস একদম আমলের বাইরে বের করে দিয়েছে। এই আসহাবুর রায় হাদিসগুলোকে টিকিয়ে রেখেছে। যেমন কুনুতুল বিত্রি কাবলা রুকু, কোন সাহেব হাদিস এটার ভালো করে। ইমাম শাফিঈ বলেন, আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন, সবাই কি বলেছেন? কুনুতুল বিত্রি বা'দা রাফা মিনাল হাদিস কি তাই বলে? হাদিসে একমাত্র নসে সহিহ যে কুনুতুল বিত্রি কাবলা বা'দার রূপে একটা হাদিস, একটা সিঙ্গেল হাদিস নেই, সহিহ নেই, জয়ীফ নেই। নাজেলা আছে বা'দার। অদ্ভুত ব্যাপার, এখানে সহিহ হাদিসটাকে তারা সবাই বাদ দিয়েছেন এবং কিয়াসান আলা কুনুতিন নাজিলা তারার উপর করে দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সহিহ সুন্নতটা টিকে রেখেছে কারা? এটা একটা মনে পড়ে। এই জন্য আসহাবুর রায়রা গালাবা আলাইহিমুর রায় বিদুন হাদিস এরকম না, আবার আসহাবুল হাদিস তামাসসাকু আহিয়া কুল্লা হাদিস এরকম না। বিষয়টা হলো মানহাজ দুটো ছিল, এটা কোনো সম্পর্ক নেই। মানহাজ দুটো ছিল না। ইমাম তিরমিজি যে যুগে, ইমাম বুখারীর যুগে, ওই যুগে অলরেডি যেমন আমি যদি কোনো মাহফিলে যে মোহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব রাহিমাহুল্লাহ বলি, আব্দুল্লাহ কি বলে মাওলানা মওদুদী রাহিমাহুল্লাহ বলে, তাহলে আমার কি ভয় হবে? আমি তো শেষ। ইমাম তিরমিজির যুগে আলেমদের মাহলে হানাফিদের অবস্থা ছিল, বুঝেছ? হানাফিরা তখন মুতাজিলি ও আসওয়া মিনাল মুতাজিলি হয়ে গেছে। এই একটা মানে ধারা ওই সময় হয়ে গেছিল। এই ধারা ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিজি অন্যদের ভিতরে, আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক পর্যন্ত তারা ইমাম আবু হানিফার কাছে ওয়াকি করতে গেছেন। তারা মুকাল্লিদ ছিলেন না, তারা অনেক ফিকহ নিয়েছেন, অনেক জায়গায় রদ করেছেন, যারা তার থেকে হাদিস রিওয়ায়াত করেছেন, যেটা কুতুবুল হাদিসেই আছে। আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের রিওয়ায়াত আবু হানিফা কুতুবুল হাদিসেই আছে। কত বুঝতেছে? এই জন্য কিন্তু পরবর্তী এমনকি কর্মের শেষে এসে আব্দুল্লাহর মধ্যে আগে ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, সাঈদ আল-কাত্তান, আলী ইবনে মাদিনী, এরাও ফিকহে হানাফিকে শ্রদ্ধা করেছেন, কেউ মুখাল্লিদ ছিলেন না। কিন্তু যেখানে ইশকাল আছে, অর্থাৎ যেখানে নস নেই, ইজতিহাদের ক্ষেত্রে অন্যান্য ফকিহের চেয়ে অনেক সময় আবু হানিফার ইজতিহাদটাকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তাদের জামে সগীর ফকির এগুলো পড়তেন। কিন্তু আমাদের ইবনে হাম্বলের মুক্তির পরে এবং পুরো এই সময় তোমাদের বলিস 70 বছরের ক্ষমতায় থাকা আর ক্ষমতার বাইরে থাকার যে বিষয়টা,
এবং মুতাজিলীদের সাথে দহরম মহরম ইত্যাদি মিলিয়ে একটা খারাপ পরিবেশ তৈরি। এছাড়া আরেকটা প্রবলেম হানাফিদের ছিল বলে আমি মনে করি, আলেমরা হয়তো মানবেন না, সেটা হলো হানাফিরা ক্ষমতায় চলে গেল। জামে সগীর, জামে কবির, সিয়ার মুখস্থ করলেই কাজ চাকরি। এই জন্য হানাফিদের ভিতরে হাদিসের গবেষণা খুঁজে, হাদিসের ময়দানটা গায়ের হানাফিরা দখল করবে। এটা আমি বলে অনেক আমি একটু লিখছিলাম বইয়ে, আমাদের অবধি করে তো দেখিনি, আমার তো খোলা ঘরে রেখে ছিল। তোমরা খেয়াল করো, আবু ইউসুফ মোহাম্মদের পরে পরবর্তী 100 বছর দেখো ইলমুর রিজাল, ইলমুল জারহ ওয়া তা'দীল, মুতুনুর রিওয়ায়াতের ভিতরে কোনো হানাফি হবে কথা বুঝতে পারছো না? তারা যেহেতু ফিকহি ইসতিমবাতাত ভালো করেছেন এবং কাজী সারা মুসলিম বিশ্বে কাজী মুফতি ছোটখাটো যা চাকরি আছে পেয়ে যাচ্ছে, তাদের আর এত হাদিস পড়া লাগতো না। কথা বুঝেছো? মুহাদ্দিস ছিলেন না তার ওই মানে ওঠেন। এর বিপরীতে মুহাদ্দিসিনরা কিতাব লিখে গেছেন, তারা কাজে কাজা দিয়ে গেছেন, আর এরা কিতাব লিখে গেছেন। ইবনে হিব্বানকে হানাফিরা মেরেছে, ইবনের বাড়ি ছিল আফগানিস্তানে, উনি আবু হানিফার গণিত বলাতে মারছে। হ্যাঁ, কাবুলে। ইবনে হিব্বানের জন্মস্থান কাবুলে, ওখানে ওই সময় হানাফি। খোরাসান বলা হয়, কাবুল কিন্তু খোরাসানের ভিতরে মারছিল, লাইব্রেরি পড়াইছিল। কথা বলেছো? এখন উনি আর বেশি কিছু করতে পারেনি, ওনার মাজরুহিন বইয়ে মাশাআল্লাহ লিখে রেখে গেছে। এই লেখাগুলো অনেকটাই মুতাআসসির বিল আওদা। কথা বুঝেছি? সব মিলিয়ে উনি যেগুলো লিখেছেন সনদ সই লিখেছেন। উনি ওনার আদালত নষ্ট করেনি, কিন্তু উনি যাকে অন্য জায়গায় মারজু বলেছেন তার সনদেই আবু হানিফার জরাটাকে রেওয়ায়াত করেছেন। কথা বুঝতে গেল? বা অন্য জায়গায় যেখানে উনি তাকে এমনকি কাযযাব বলেছেন তার সনদেই আবু হানিফার জরাটা উনি রেওয়ায়াত করেছেন। সনদ তো মানে আসনাদ আলাদা আলাদা। এই জন্য এই সময় ইমাম বুখারী অর্থাৎ আহমদ ইবনে হাম্বলের সময় থেকে অর্থাৎ 150 থেকে 220-30 পর্যন্ত আবু হানিফা মুহাদ্দিস না হলেও ফকিহ হিসেবে গ্রহণযোগ্য ছিল। অন্যান্যদের সমালোচনার মতো ওনার সমালোচনা ছিল, সেটা হলো ইলমি সমালোচনা। এরপরে ফিকহি ইলমি সমালোচনা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত আক্রমণ, তাদেরকে সাহেবুল কাউলে খালকুল কুরআন বলা ইত্যাদি ইত্যাদি বেড়ে যায়। এমনভাবে বাড়ে যে সমাজে এলেম সমাজে যে তাদের পক্ষে কথা বলাটাকে আইব মনে করা না। এটা হলো আমার তাহলিল। এটা তিরমিজি লিখে যান না, ইমাম তিরমিজি কেন আবু হানিফার নামটাও নিলেন না, এর বদলে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বললেন, তো আহলুল কুফা বললেন। যে কওল আবু হানিফা সেই কওল। আবু হানিফার ছাত্র আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক। উনি সুফিয়ান সাউরি বললে বলতাম না হয় মুআয বিন, কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকও বলেছেন এবং কওলুহু ইউআফিকু কওলা আবি হানিফা। তারপরে আবু হানিফার নাম না নিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকের নাম নিয়েছেন। ওয়াদিল মিজু বাদাহু আহলুল কুফা বলেছেন, কিন্তু আবু হানিফা বলেন কেন বললেন না, এটা আমার জন বললাম। পরীক্ষার প্রশ্নে যে হুজুররা পরীক্ষার খাতা দেখবেন তারা যেটা বলেন আমারটা বলবেন। না, ইমাম বুখারী তো মুআসির, উনি যত ফিকহ বলেছেন ওর আগের কেউ না কেউ বলেছেন, কাজে ওনার জানার তো কোনো দরকার নেই। উনি তো কোনো এমন সাজ ফিকহ বলেননি যেটা উনি এখতিয়ার করেছেন। বুখারী তো এখতিয়ার করেছেন, ওনার কোন ফিকহ ফিকি মতটা আছে যেটা মুতাকাদ্দিমিন কেউ বলেননি, সব মুতাকাদ্দিমিন আছে। কাজেই উনি এটাই তো নিয়ম যে কথা আহমদ বলেছেন বুখারী বলেছেন আহমদ আসবে, যে কথা বুখারীও বলেছেন মালিকও বলেছেন মালিক আসবে, কিন্তু যে কথা আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক বলেছেন আবু হানিফা বলেছেন সেক্ষেত্রে আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক আসবে। কথা বুঝতে পারছেন?
وقال عمر رضي الله عنه حين بعث واحدا من الانصار الى الكوفه انكم تاتون الكوفه فتاتون قوما لهم أزيز بالقرآن فيأتونكم فيقولون قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قدم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونكم فيسألونكم عن الحديث فأقلوا رواية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عون كان الشعب إذا جاء شيء اتقى وكان إبراهيم يقول أخذ هذا الآخر الدارمي فقال تدين الحديث الفقه والوسائل من حاجته بوجه آخر وذلك أنه لم يكن عندهم الأحاديث والآثار ما يقدرون به على استنباط الفقه على الأصول التي اخترع أهل الحديث ولا شرح صدورهم بالنصر في أقوال علماء البلدان وجمعها والبحث عنها. اتهموا انفسهم في ذلك وكانوا يتخذوا بأئمتهم انهم في درجه العليا من التحقيق وكانت قلوبهم اطيل شيئا الى اصحابهم كما قال علقمه هل احد منهم اجود من عبد الله وقال ابو حنيفه رحمه الله تعالى ابراهيم افقه من سالم ولولا من الصحبه لكنت انه افقه من ابن عمر. افقه من ابن عمر. উনি আবু হানিফা যখন ওই সম্ভবত এটা রফুল ইয়াদাইনের দলিলের ক্ষেত্রে উনি বলছেন যে আবু ওমর বলছেন যে রফুল ইয়াদাইন পড়তেন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের হাদিসে করেননি উনি বলছেন যে আমাদের ইতমিনানটা এদের পক্ষে সালেমের সে কি বলে আসওয়াদ লেখার কথা বললেন ইব্রাহিম আফকা মিন সালেম আর আলকামা সাহাবী না এটাই তার দুর্বলতা না হলে আমি বলতাম যে আব্দুল্লাহ মুসলিম আফকা এটা আবু হানিফা থেকে রিওয়ায়াত আল্লাহু আ'লাম না وكان عندهم من الفتنة والحدس وسرعة يتخلصين من شيء إلى شيء ما يقدرون به على تقليد جواب المسائل على أقوال أصحابهم وكل ما يسر بما خلق له وكل علم بما لديهم فريقون فمهدوا الفقه على قواعد التقليد وذلك أن يحفظ كل أحد كتاب من هو لسان أصحابه وعرفهم بأحوال القوم وصحهم نظرا في ترجيحه فيتأمر في كل مسألة وجه الحكم فكلما سئل عن شيء أو يحتاج إلى شيء رأى أي نظر فيما يحفظه لتصريحات أصحابه فإن وجد الجواب فبها وإلا نظر إلى عموم كلامهم فجوابه على هذه السورة أو إلى إشارة ضمنية لكلام فاستنبط منها. وربما كان لبعض الكلام إيماء أو اتضاء يفهم المقصود وربما كان للمسألة المصرح بها نظير يحمل عليها وربما نظروا في علة الحكم المصرح به بالتخريج أو بالصبر والحذف فأرادوا حكمه على غير المصرح به وربما كان له كلامان لو اجتمع على هيئة القياس الاقتراني بالشرط أن جاء جواب المسألة وربما كان في كلامهم ما هو معلوم بالميزان والقسمة غير معلوم بالحد جامع المعنى فيرجعون إلى أهل اللسان فيتكلفون تحصيل ذاتياته وتركيب حد جامع معنى له وضبط مبهمه وتمييز مشكله وربما كان كلامهم محتملا لوجهين فينظرون في ترتيب هذه المحتملين وربما يكون تقريب الدلائل للمسائل خفيا فيبدون ذلك وربما يستدل بعض المخرجين من فعل أئمتهم السكوت ونحو ذلك فهذا هو التخريج يقال له القول المخرج بفلان كذا ويقال على مذهب فلان او على اصل فلان او على قول فلان جواب المسألة كذا وكذا ويقال لهؤلاء المجتهدون مذهب وعناها هذا الاجتهاد على هذا الاصل من قال من حدث المقصود كان مجتهدا او اي وان لم يكن له علم بالرواية اصلا ولا بحديث واحد فوق التخريج في كل مذهب وكثر فأي مذهب كان أصحابه مشهورين وسدد إليهم القضاء والإفتاء واشتهرت تصانيفهم في الناس ودرسوا درسا ظاهرا انتشر في أقطار الأرض ولم يزل يقتصدهم كل حين وأي مذهب كان أصحابه قابلين ولم يدبروا القضاء والإفتاء ولم يرغب فيهم الناس إن درس بعد حين واعلم أن التخريج على كلام الفقهاء
تتبع الحديث لكل منهما اصل اصيل في الدين ولم يزل المحققون من العلماء في كل عصر يأتون به এখানে উনি দুই ধারা বলার পরে দুই ধারার পক্ষে বলছেন। একটা হলো তাকরির আলা কালামিল ফুকাহা, ফকিহদের কথার উপরে মাসআলার ইস্তেমবাদ করা, নুসুসের দিকে নজর না দিয়ে। আর একটা হলো তাতাব্বু লফজুল হাদিস, লফজের হাদিস তাতাব্বু করে সেখান থেকে মসলা দেওয়ার চেষ্টা করা। দুটোই ইসলামে, দুটোরই ভিত্তি রয়েছে। না فمنهم من يضل من ذا ويكثر من ذاك ومنهم من يغفل من ذا ويكثر من ذا ويضل من ذاك فلا ينبغي أن يهمل الواحد منهما بالمرة كما يفعل أعمة الفرقين। এখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এটা সবারই খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উনি বলেছেন এবং যারা হাদিসের নাম বলছেন তারা ইস্তেমবাদাত এবং আকওয়াল সাবেকিনে নজর দেওয়াটাকে ইহমাল করছেন। এর দ্বারা কি হচ্ছে, নতুন নতুন ইজতিহাদ জন্ম নিচ্ছে। লাম ইয়াকুল বি আহাদুম মিনাস সাবেকিন হাদা খাতা, কথা বলছে। আবার নজর ফি আকওয়ালিল মুজতাহিদিন মুজাররাদান আনিন নুসুস, এবং তাদের আলোকেই অমুক বলেছে অমুক বলেছে অমুক বলেছে এটার আলোকেই ইস্তেমবাদ করা, এটাও খাতা। এটার ভিতরে অনেক খতর আছে। এক নম্বর হলো, তুমি নতুন নতুন বিষয়ে যদি তুমি নসে ফেরো, অনেক বিষয় পাবে যে ওই ফকিহদের কওলের উপরে ইজতিহাদ, এটা ইখতিলাফি বিষয় না, নতুন বিষয়। তুমি ফকিহদের কওলের উপরে ইজতিহাদ করছো, এই বিষয়ে নতুন বিষয় না, যে বিষয়ে আসলেই আসল রিওয়ায়াতে কোনো কথা নেই, তোমাকে একটা মসলা দিতে হবে। তুমি দেখছো যে কোন মুফতি কি বলেছে, সাতজন মুফতি বা মুতাকাদ্দিমিনদের কওলের আলোকে একটা দিলে, এটাই তো ফতোয়া রাসূল। তুমি নসের দিকে গেলেই না। এখানেও তুমি যদি নসের দিকে যেতে, হয়তো আরো অনেক ভালো উম্মতের জন্য আরো প্রশস্ত আরো বিষয় দেখবে। এই জন্য নাযর ফি নুসুস মা নাযর ফি আল আইমাতিস সাবিকিন ওয়া আকওয়ালিহিম, দুটো সমন্বয় হলে মানুষের উম্মতের জন্য ফায়দা বেশি। এরাও এদিকে চলে যাচ্ছে, নতুন নতুন মুজতাহিদ মাশাআল্লাহ নতুন নতুন মসলা বের করে হাদিস দিয়ে, এটা অনেক এলোমেলো করে ফেলছে, যেটা সালফে সালেহিনের কেউ কোনো মত বলেনি। আবার এরাও এমন ভাবে 5টা ফকিহের 5টা মুফতির ফতোয়া লিখে নতুন একটা দিচ্ছে, কিন্তু নসের সাথে মোরাজা করছেন না। এটা আবার নতুন, আগের চেয়ে আরো নতুন দান করা ছাড়ছে, বুঝেছো না? وإنما الحق والبعث أن يطابق عنهما بالآخر وأن يجبر خلل كل بالآخر، وذلك قول الحسن البصري: سنتكم الله الذي لا إله إلا هو بينهما بين العالم والجاهل. فمن كان من أهل الحديث ينبغي أن يعرف ما اختاره وتاب إليه على رأي المجتهدين من التابعين ومن بعدهم. ومن كان من أهل التخريج ينبغي له أن يحسن من السنن ما يعترض به من مخالفة التصريح الصحيح ومن القول القرائي فيما فيه حديث أو أصل بقدر الطاقة. তাহলে হক হলো দুটোর মাঝখানে। যারা মিন আহলিল হাদিস, তারা তাদের কথাগুলোকে, মতগুলোকে, হাদিসের নসগুলোকে পূর্ববর্তী মুজতাহিদিন, তাবেঈন, তাবেঈনদের আকওয়ালের সাথে একটু সমন্বয় করবে। আর যারা আহলুত তাকরির অর্থাৎ ফকিহদের কথার উপরে ফতোয়া দেন, তারাও নুসুসের সাথে মিলিয়ে নেবেন, যেন মুখালাফাত সরিহ আর সহিহ থেকে তারা বাঁচতে পারে না। আর কোনো জরুরি কথা আছে তো? আল্লাহু আ'লাম। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।